Faraday's law of induction. Faraday's law of induction చూద్దాం. Okay, see here. What is this Faraday's law of induction? మీకు అందరికీ బాగా తెలిసిన ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నది ఇది. లెట్స్ ఏంటిది ఎక్స్పెరిమెంట్? సో లెట్ us take a conducting loop. I am taking a conducting loop here. Conducting loop. Conducting loop. Now you connect even one ammeter or voltmeter ఏదో ఒకటి. Deflections will observe. Galvanometer అనుకుందాం. Galvanometer కూడా కనెక్ట్ చేద్దాం. Now this is the axis of the loop అనుకో. ఒక బార్ మ్యాగ్నెట్ ని ఇక్కడ ఉంచుదాం. Let us keep a bar magnet will be here. Let's say south pole will be here. Let's say north pole will be here. We know that it produces a magnetic fields, and of course they will go back. అంతేనా? సో ఈవెన్ నిజంగా చెప్పాలంటే దిస్ ఇస్ ద అంతేనా? అదే. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఓన్లీ లెటెస్ట్ థింక్ ఆఫ్ ఓన్లీ లూపే పెడదాం. కండక్టర్ కావాలంటే మళ్ళీ పెడతాం. సో దెర్ ఈజ్ అ కండక్టింగ్ లూప్ and there is a magnetic field due to bar magnet, and this is the loop. Then I can calculate what is the flux through loop due to the magnetic field of rod. So this will come as, let's say, simple way of talking and the difficult kaakunda. This is the magnetic field of bar magnet into area of the loop. అంతేనా మనం రాసేది. సో ఇది ఫ్లక్స్ మనకి. Simply B dot S. Through this I can calculate the flux. ఇంకా నిజంగా చెప్పాలంటే నాన్ యూనిఫామ్ కాబట్టి ఇంటిగ్రేట్ చేసి కనుక్కోవాలి. అంతేనా? ఇప్పుడు నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, when I move this bar magnet either towards the conducting loop or away from the conducting loop, what happens? Suppose సింపుల్గా మనం అర్థం చేసుకోవడానికి, what is the magnetic field produced by this one at a distance of x? So mu naught by 4 pi 2m by r cube dipole కాబట్టి 2m by r cube. సో ఏరియా సింపుల్గా రాసేద్దాం. ఇట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ బట్ రాంగ్ ఇట్ ఈస్. సో mu naught by 4 pi 2m, దట్ ఈస్ మ్యాగ్నెటిక్ మూమెంట్, బై r క్యూబ్, r x ఏదో పెట్టాం. x ద డిస్టెన్స్ x క్యూబ్, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ x క్యూబ్ ఇంటూ దీని ఏరియా, లెట్స్ సే దీని రేడియస్ ఏదో r అనుకున్నాం. దీని ఏరియా విల్ బి pi r స్క్వేర్. అండ్ లెట్స్ సే ఏమో యాంగిల్ కూడా ఉందన్నో మన ఇష్టం, దట్ ఈస్ యాంగిల్ టీటా కూడా ఉంది అనుకున్నాం. దిస్ ఇస్ ద మ్యాగ్నెటిక్ ఫ్లక్స్. అప్రాక్సిమేట్లీ, నాట్ యాక్యురేట్లీ, అప్రాక్సిమేట్స్. యాక్యురేట్లీ కనుక్కోవాలంటే చాలా కష్టం. సో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ డ్యూ టు బార్ మ్యాగ్నెట్ అట్ ఎవ్రీ పాయింట్ మనకు తెలిసి ఉండాలి. దిస్ ఇస్ అప్రాక్సిమేట్లీ హ్యావ్ క్యాలిక్యులేటెడ్ ద ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్. నౌ చేంజ్ ద ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ద లూప్. అంటే ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ దిస్ లూప్ మనం చేంజ్ చేయాలి. చేంజ్ చేయాలంటే ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి? లూప్ని కాన్స్టెంట్కి పెంచి, సో కీప్ ద లూప్ అట్ కాన్స్టెంట్ అంటే ఫిక్స్ చేసి, బార్ మ్యాగ్నెట్ మూవ్ టువర్డ్స్ ఇట్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్. సెకండ్ ఆప్షన్, దీన్ని ఫిక్స్ చేసి మూవ్ ద కండక్టింగ్ లింక్ టువర్డ్స్ ఇట్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఇట్, లేదా రెండింటిని దగ్గరికి తీసుకురావడం, లేదా రెండింటిని దూరం తీసుకెళ్ళిపోవడం. సో దీస్ ఆర్ ద ఆప్షన్స్. అంటే వాట్ ద Faraday's noticed here? What the Faraday's noticed here? Whenever there is a change in the flux passing through it, this is the bar magnet,
south pole, north pole, and this is the conducting loop. Now he connected a galvanometer here, and he noticed that whenever it is moving and it is fixed చేశాడు, conducting loop ni fix చేశారు, this is moving. He noticed there is a current which is induced here. This is the current which is induced here. Okay. Or otherwise, the second case, fix this south pole and north pole. That's fixed it is, and make a move it. Then still there is observed a current. So galvanometer deflections observe this. Move it. This is moving it. అంటే ఫైనల్ కన్క్లూడ్ చేసింది ఏంటంటే whenever there is a relative motion, అంటే ఏదైనా మూవ్ అవచ్చు అదన్నా, సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు వన్ అనదర్ హ్యాస్ టు మూవ్. Whenever there is a relative motion between the rod and conducting loop, there is a deflection in galvanometer. That is, there is a current in the conducting loop. That current is known as the induced current. ఆ వర్డ్ వాళ్ళు కన్క్లూడ్ చేసినారు. దట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ కన్క్లూజన్ ఏం రాశారంటే whenever there is a relative motion, whenever there is a relative motion between magnet and conducting loop, so whenever there is a relative motion, and relative అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, between the magnet and conducting loop, there is a deflection in galvanometer. ఇది అమ్మీటర్ galvanometer ఏదో deflection in galvanometer. So that is deflection in galvanometer, that is current in the conducting loop. There is a conducting loop. So this is what the Faraday finalized from this experiment. So whenever there is a relative motion between magnet and conducting loop, there is a deflection in galvanometer. Deflection undi ante that is current in the conducting loop. So this current, induced current, ఆ కరెంట్ ఏం పెట్టారు, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ అని పేరు పెట్టారు. సో దిస్ కరెంట్ ఈజ్ induced in the loop. It is not the like somewhat ఒక బ్యాటరీ కనెక్ట్ చేయడం వల్ల దాంట్లో రాలేదు. ఇట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్, ఇండక్షన్ కరెంట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దీన్నే మనం మ్యాథమెటికల్గా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, హౌ టు ఎక్స్ప్రెస్ ద సేమ్ స్టోరీ ఇన్ మ్యాథమెటికలీ చూపించాలి కదా మ్యాథమెటికల్గా. అంటే ఏమవుతుంది ఇక్కడ, వాట్ హీ నోటీస్ అంటే ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్. ఫ్లక్స్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అవ్వగలుగుతున్నాయి, అంతే కదా. మామూలు కాన్స్టెంట్ పెట్టడం నథింగ్, మూవ్ అవుతున్నప్పుడే ఉంది. మూవ్ అవుతున్నప్పుడు ఫీల్డ్ లైన్స్ పోవడం రావడం, ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ లైన్స్ పాసింగ్ త్రూ ఇట్ ఈస్ చేంజ్ అవ్వడం, దట్ ఈస్ ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వడం. ఫ్లక్స్ చేంజ్ అవ్వడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అయితేనే కరెంట్ అనేది వస్తుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ మూవ్ అవుతుంది అంటే దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఇన్సైడ్, అంతే కదా. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఉంటేనే కదా ఎలక్ట్రాన్స్ మూవ్ అయ్యేది, అంతేనా. దేర్ మస్ట్ బి సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్, దట్ మీన్స్ దేర్ మస్ట్ బి సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్. వెన్ ఎవర్ దేర్ ఇస్ సమ్ పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఎలక్ట్రిక్, ఓకే, అంటే సమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ జనరేటెడ్ హియర్. సో కాల్డ్ as EMF, electromotive force, which is responsible for the motion of electrons. EMF ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా, ఇక్కడ బ్యాటరీ విల్ హ్యావ్ ద EMF, అంటే దేర్ ఇస్ సమ్ బ్యాటరీ విచ్ డ్రైవ్స్ దట్. సో దట్ బ్యాటరీ విల్ హ్యావ్ సమ్ EMF, దట్ ఈస్ ఇండ్యూస్డ్ EMF. అంటే ఈ కామెంటెడ్ దిస్. సో దట్ ఇండ్యూస్డ్ EMF, the expression for induced EMF, that is a mathematical statement of Faraday's law. సో దాన్ని ఎలా స్టేట్మెంట్ చేశారంటే, what is the statement as formulated like this. So a statement ఎలా ఇయ్యచ్చు, if flux passing through the conducting loop is changed with respect to time, then there is an induced EMF in a loop. If flux passing through
if flux passing through conducting loop is changed with time, with respect to time, there is a induced EMF in the loop. So if flux passing through conducting loop is changed with respect to time, there is a induced EMF in the loop. So induced EMF itla symbol మామూలుగా ఇచ్చినా సరిపోతుంది is equal to minus d by dt of flux, that is a magnetic flux. సో దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేసాం, మైనస్ d by dt ఇంటూ ఫ్లక్స్ అంటే b డాట్ ds. So if flux is changing with respect to time, then there is an induced EMF. Okay, that is the final conclusion. If R is the resistance of the loop, then there is a current also. Loop kada, loop ante current kuda pass avutundi inka. So if R is the resistance of the loop, if R is the resistance of the loop, R is the resistance of the loop, then induced current in the loop is so induced current will be is equal to EMF divided by resistance antena manaku EMF divided by resistance, that is minus 1 by R into d phi by dt, that is minus 1 by R into so d by dt of b dot ds. Okay, so this is a complete statement. Now some minus sign is there, we need to comment what is that minus sign. Enti minus sign meaning cheppu, gurtunda emana? Yes, exactly. Exactly. What is the negative sign meaning here? Meaning of negative sign. Negative sign meaning that is given by Lenz law. That is given by Lenz law. అంటే ఏం చెప్తుందంటే నెగిటివ్ సైన్ మీనింగ్ ఏంటంటే ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ వల్ల ఏమొస్తుంది, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ వస్తుంది. ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ విల్ అపోజ్ ద ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్, దట్ ఇస్ సో ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ ఇన్ ద లూప్, ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ that are the EMF. Induced current in the loop will oppose the original magnetic flux. So that is it. So induced current ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు కరెంట్ వస్తుంది, కరెంట్ వచ్చింది అంటే ఏమవుతుంది, కరెంట్ ఈజ్ దేర్, దెన్ అగైన్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్. ఏ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఒరిజినల్గా ఉన్నదాన్ని ఆపోజ్ చేసే విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఆపోజ్ చేయడం అంటే ఏంటి, ఈ ఒరిజినల్ ఫీల్డ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో, ఇంక్రీజ్ కానివ్వదు. డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకో, డిక్రీజ్ కానివ్వదు. ఇఫ్ ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, దెన్ induced current will not allow you to increase. If the original magnetic flux is decreasing, then induced current will not allow you to decrease. Then నువ్వు ఏది చేస్తే అది చేయనియదు, అదే కదా ఫ్లక్స్ అంటే. ఇఫ్ ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్, then induced current will not allow you to increase.
సో ఆ పాయింట్ మనం రాసుకోవాలి. ఇఫ్ ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజెస్, ఇఫ్ ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్, ఇంత పెద్దగా రాయలేం కానీ ఏం రాస్తా, ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్ పై అని చెప్తాం. ఇఫ్ ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్ పై ఇది అనుకున్నాం, ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటాం, ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్, దెన్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ విల్ నాట్ అలౌ ద ఇంక్రీజ్. సో అది ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ ద ఇంక్రీజ్, దాన్ని ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద ఒరిజినల్ ఫ్లక్స్ ఈస్ డిక్రీజింగ్ దెన్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్, కావాలంటే ఇక్కడ ఇండ్యూస్డ్ ఎన్, ఇండ్యూస్డ్ అదే విల్ నాట్ అలో యూ టు డిక్రీజ్, విల్ నాట్ అలో ద డిక్రీజ్, విల్ నాట్ అలో ద డిక్రీజ్. సో ఇంక్రీజ్ అవుతుంటే ఇంక్రీజ్ అవ్వనివ్వదు, డిక్రీజ్ అయితే డిక్రీజ్ అవ్వనివ్వదు. దాని మీనింగ్ ఆపోజిషన్. ఆపోజిషన్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ కి ఆల్వేస్ డిక్రీజ్, ఆపోజిషన్ డస్ నాట్ మీన్ దట్ కి ఆపోజ్ అంటే డిక్రీజ్ అని ఉంటారు, అది తప్పది. అంటే అటువైపు ఏదైతే జరుగుతుంటుందో ఒరిజినల్గా దాన్ని జరగనివ్వదు, అదే ఆపోజిషన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని రాసుకుంటావా, రాసుకో, నేను ఇంకో కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. స్టేట్మెంట్ రాసుకోవాలి, ఇంపార్టెంట్. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మోర్.